A very good evening, everyone. Myself, Shauradip Odhikari. A very warm welcome to each one of you present here. It's truly a pleasure and honor to welcome you all to this thought provoking and creatively enriching webinar organized by Modak Trainer Academy, titled Alternative Mindsets in Grooming Young Minds. The way we approach young minds today defines the direction of our entire society tomorrow. In a world growing more complex every day, we must move beyond traditional chalk and talk methods and seek more human, interactive, and emotionally intelligent pathways to engage with the youth. Today, we are incredibly fortunate to have among us a legendary figure whose work truly embodies this transformative spirit, Sri Shubhashish Sen. He isn't just a multimedia artist, but a visionary who has spent nearly 5 decades breathing life into education through puppetry and performance art. From performing at the Russian consulate to delivering radio talks in London, from working with Doordarshan since 1978 to designing training programs under Sarva Shiksha Abhiyan, his contributions are as vast as they are deep. His pioneering work in puppetry in education has earned him a senior fellowship from the Ministry of Tourism and Ministry of Culture, Government of India, and he is the founder secretary of the Federation of Puppet Theatre, West Bengal. Sri Sen has worked with children from red light areas, rural belts, formal and informal schools, and even corporate setups, crafting magic with puppet masks, stories, and voice modulation. His sessions are emotional journeys, breaking barriers and inspiring children, especially youths, to open up, imagine, and express. Today's session is bound to open new doors for all of us, and above all, as human beings with a shared responsibility towards the next generation. Let us together explore how alternative mindsets and fun tools can turn classrooms into playgrounds of imagination and learning into a joyful, transformative experiences. With immense gratitude and anticipation, I cordially welcome our today's respected speaker, Sri Shubhashish Sen, and also I invite you all to enjoy this enriching evening of learning, laughter, and light. Thank you all. Let's begin. Sir, unmute yourself. Unmute yourself, sir. You are not audible. Not audible. Sorry. Is it audible now? Yeah. Okay. Namaskar, Shubho Sandha. I welcome you all, ladies and gentlemen, to my kind of webinar. Today, the topic is very tricky. Alternative mindsets in grooming young minds. And that is a very tricky kind of a topic because, yes, as a parent, I felt that the traditional method of teaching not always help everybody at the same time. But we all are creative and we all want to learn. We want to know certain things on our own or from elsewhere. So I'm speaking in English, though I shall try to speak in Bengali also for my Bengali viewers.
if this is not accessible to them. So we shall start our journey with the kind of teaching methods. Now, teaching methods are now a very, what should I call it, palpable kind of item. Everyone is trying to develop some way or the other, some techniques through which we can learn faster and with newer spirit and assimilate them. Assimilation is the main point of learning. If we can't assimilate, then we don't learn. Maybe we can score high marks, but we are not knowledgeable. We can get marks by any way, say by memorizing or by cheating or by whatever. But the thing is, we have to learn and we have to be knowledgeable. And that's the journey where I started my this alternative method. Now, I would like to speak to my Bengali viewers. I welcome them all. আমাদের যাত্রাটা আজকে শুরু হচ্ছে একটা বিকল্প মাধ্যম কি করে শিক্ষা দেওয়া যায় ছোটদেরটাই আমি স্পেশালি বলছি বিকজ ওরাই তো বড় হবে। তা ওদেরকে যেটা করা হয় সাধারণত বাড়িতে এবং স্কুলে, সেটা হচ্ছে যে ওদেরকে পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয় এবং সেটা পড়িয়ে দেওয়া হয়, এবং সেটা যতক্ষণ না ওরা বুঝতে পারে, পড়তে পারে, লিখতে পারে, আমরা তাদের ক্রমাগত মানে বকাঝকা করি বা তাদেরকে আমরা মনে করি যে তারা পারছে না। এটা নয়, কিন্তু আসলে আমরা পারছি না ওকে রিচ করতে। আমাদের দায়িত্ব তো ওদের কাছে রিচ করা। ও তো জানে না আমরা কি জানি, তো ওদের তো জানার আগ্রহটা বাড়িয়ে তোলা আমাদের দায়িত্ব। তো সেই কারণেই আমি যেহেতু পাপেট থিয়েটার নিয়ে বহুদিন ধরে কাজ করছি, প্রথম দিকে আমার কাজ ছিল সত্যি কথাই মনোরঞ্জন এবং নিজেকে পরিচিত করানো থ্রু শোজ অ্যান্ড অল, কিন্তু ক্রমাগতই আমি তাতে একটু পেছিয়ে পড়তে চাই, বিকজ আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটার জন্য অনেক মানুষ রয়েছেন, তারা কাজ করছেন, অত্যন্ত ভালো কাজ করছেন, আমার খুব প্রয়োজন বোধ হয়নি। কিন্তু তা বলে এই নয় যে আমি ভালোবাসি না, ভালোবাসি। কিন্তু আমি আস্তে আস্তে আপনার প্রধানত আমার নিজের ছেলের জন্যই শুরু করেছিলাম, কারণ ও একটু স্লো লার্নার ছিল। তো সেখান থেকে আমি শুরু করেছিলাম আমার জার্নিটা, যে কি করে ওকে আগ্রহী করে তোলা যায়, কি করে ওকে একটু মানে উৎসাহিত করা যায় যে তুমি এটা জানো বা শেখো। সেটা আমি খুব আপনাদের দেখাবো যে কি মেথডে আমি করেছিলাম। তা ওর জন্য আমি একটা বাংলো বানিয়েছিলাম। বাংলো মানে তার রুফগুলো খুলে যায়, তার ছাদগুলো খুলে যায়। So I made a bungalow for my younger child because he was not capable of what should I call it, getting through his studies and all in a faster manner. He was a slow learner as per his school, and I saw that yes, it's true, it's a bit true. Then I created a bungalow jar roof gulo khule jay, the roofs can be opened and you can find numericals, alphabets, etc., but it's a very interesting bungalow as such. So he loved that, and he used to open the roofs and take out those numericals and count themselves and whatever, and he found interest in the whole thing. ওইটা আমার পদ্ধতি ছিল যে ওকে কি করে উৎসাহিত করা যায়, যে ওর মধ্যে কি আছে এবং সেটা খুঁজে বার করতে করে আনন্দ পেত। কিন্তু সবচেয়ে বেশি মজা যেটা পেয়েছিলাম বা যেটা আমি সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত হয়েছিলাম, যে ওদের একটা ইংরেজি কবিতা ক্লাস 1-এ পড়তে দেওয়া হয়েছিল, মুখস্থ করতে দেওয়া হয়েছিল। ওটা ওর পক্ষে বেশ দুঃসহ ব্যাপার ছিল, পারছিল না। তো সেই কবিতাটা আমি আপনাদের একটু পড়ে শোনাই, যেটা আপনারা প্রথমে দেখতে পাবেন, আমি আপনার ভিজুয়ালটা দেখাবো। সেটা হচ্ছে আই এম লুকিং ফর আ হাউস সেট আ লিটল ব্রাউন মাউস। সেই কবিতাটা আমি আপনাদের একটা ভিডিওতে দেখাই, যে ওটা কিরম ভাবে বানিয়েছিলাম সব আমি দেখিয়ে দেবো। সেটা মুখস্থ করতে পারছিল না। যখন আমরা আমি বাজার থেকে একটা গেঞ্জির বাক্স নিয়ে এসে সেটাকে একটা শ্যাডো স্ক্রিন বানিয়ে একটা শ্যাডো পাপেট্রি করেছিলাম, এটা দিয়ে বলেছিলাম তুমি যদি নিজে কবিতাটা বলতে এটা করতে পারো তাহলে তোমায় দেবো, নয়তো দেবো না। অ্যান্ড হি মেমোরাইজড। তো সেইখান থেকে আমার একটা উৎসাহ শুধু নয়, একটা কনফিডেন্স তৈরি হয়েছিল যে আরো বাচ্চা যারা এগুলো সত্যি পারছে না, তাদের যদি বাবা মারা একটু সাহায্য করেন অন্যভাবে, তাদেরকে গুটিয়ে গাঁটিয়ে নয়, তাদেরকে ভালোবাসিয়ে, তাদেরকে আনন্দ পাইয়ে, তাহলে তারা নিশ্চয়ই করতে পারে। সেই কনফিডেন্সটা কিন্তু আমি আমার ছেলের থেকে পেয়েছিলাম। এবং মজার কথা হচ্ছে, তারপরে তার জন্মদিন ছিল, সেখানে যে সমস্ত বাচ্চারা এসেছিল ওরই ক্লাসে, তারা সকলেই ওই শ্যাডো পাপেটটা করেছিল কবিতাটা বলতে বলতে, এবং প্রবাবলি দ্যাট ওয়াজ আ রিটার্ন গিফট উই গেভ দেম অন হিজ বার্থডে। এটা খুব একটা ইন্সপায়ারিং ইভেন্ট।
খুবই বলবার মতো একটা বিষয়, কারণ আমরা এভাবে অভ্যস্ত নই। আমাদের দেশে কোনোদিনই চল ছিল না রিটার্ন গিফটের, কিন্তু ইদানিং তো চল হয়েছে। কিন্তু আমরা কোনো মেটেরিয়াল দিইনি, কারণ এটাও কোনোদিন হারিয়ে ফেলতে পারবে না, কোনোদিন নষ্ট করতে পারবে না, কোনোভাবে এটা মানে ক্ষয়ে যাবে না, হারিয়ে যাবে না জীবন থেকে, এটা রয়ে যাবে। তো আমরা এরকম কিছু জিনিস আপনাদের দেখাবো এবং শেখাবো, মানে প্রাথমিকভাবে, যে আপনারা পারবেন, সবটাই আপনারা পারবেন। শুধু একটু চিন্তা করতে হবে, এর বাইরে কিচ্ছু করার নেই, কিচ্ছু করতে হবে না। ইউ নিড নট বি অ্যান আর্টিস্ট, ইউ নিড নট বি আ ক্রাফটসম্যান। আমি গ্যারেন্টি করতে পারি, এবং কোনো প্রয়োজনে আপনি নিশ্চয়ই আমার সাহায্য নিতে পারেন, আমি সাহায্য করব, কারণ আমি এটাতেই এখন ব্রতী, আমি এটাই করতে চাই। তো আমি অ্যাভিনিউ পেলেই আমি সে কাজগুলো করব, করেছি বেশ কিছু, কিন্তু এখন অনেক কাজ বাকি আছে। যাই হোক, তা প্রথমে আমরা একটু ভিডিওটা দেখে ফেলি, দ্য লিটল ব্রাউন মাউস। আমরা একটু ভিডিওটা দেখি। With one room for breakfast, one room for tea, একটু প্রথম থেকে চালাবেন। one room for supper, and that makes free. One room to dance in when I give a ball, a kitchen and a bedroom, 6 rooms in all. Ha 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 ha, got it, got it. Ha, 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 ha. I'm looking for a house, said the little brown mouse. With one room for breakfast, one room for tea, one room for supper, and that makes free. One room to dance in when I give a ball, a kitchen and a bedroom, 6 rooms in all. Ha 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 ha, got it, got it. Ha, 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 ha. I'm looking for a house. বেশ, এটা বন্ধ করে দেওয়া যাক। হ্যাঁ, এবার আসি আপনাকে, এটা আপনার কতদূর ভিজিবল হলো আমি জানি না, আমার ফ্রেমেতে বেশ ছোট করে আসছিল, দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল। আমি আপনাদের দেখিয়ে একটুখানি দাঁড়ান আমার সাথে। প্রথমে দেখাই জিনিসটা কিরম ছিল। টর্চের আলোতে আপনাদের দেখে। দেখতে পাচ্ছেন? আপনারা একটু হ্যাঁ বা না বলুন, নইলে বুঝতে পারবো। দেখতে পাচ্ছেন? তুলুন, একটু উপরের দিকে তুলুন। আচ্ছা, আরেকটু, আরেকটু, ব্যাস, এখন পুরোটা এসছে। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, এখানে আমার তো ম্যানিপুলেট করা একটু অসুবিধা হবে, কিন্তু আমি আপনাদের দেখাচ্ছি কোন ক্যারেক্টারটা নোট ছিল। এখানে দেখুন 6টা জানলা দেওয়া একটা, এই ঘর, এই বাড়িটা, এটা 6টা জানলা আছে। ওর তো 6টা ঘর দরকার ছিল বাচ্চাটার, এই ইঁদুরটার। তো ও এই বাড়ি থেকে দৌড় শুরু করেছিল, মানে খুঁজতে 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 এই বাড়িটায় চলে এলো। এটা সামান্য একটা কাট আউট। এবার আমি আপনাকে দেখাচ্ছি এটা দেখতে কিরকম। এটা একটা পিভিসি শিটের উপরে আমার আঁকা এবং কাটা, কেটে বোর্ডটা কেটে আমি পিভিসি শিটের উপরে লাগিয়েছি। আর এইটা একটা স্ক্রিন, যে স্ক্রিনটা আপনার একটা শ্যাডোই পেপার, মানে এটা অ্যাকচুয়ালি এগুলোকে ইয়ে বলে, ওর কি বলে, পেপারটার নামটা ভুলে যাচ্ছে এখন আমি। যাই হোক, তো এই একটা ট্রান্সলুসেন্ট, যা দিয়ে অস্বচ্ছ একটা পর্দা, যেটার মধ্যে দিয়ে ছায়াটা পড়ে। এটা করলে এই ছায়াটা পড়বে। ঠিক আছে, বলতে বললাম। তা এটা আপনারা কিরকম ভাবে বানাবেন সেটা হচ্ছে, এই দেখুন ভেতরটা এরকম দেখতে। এটা একটা বাক্স, বাক্সটার এখানটা আমি কেটে নিয়েছিলাম, কেটে এখানে আমি একটা আপনার ওই মিল্ক পেপার লাগিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ,
লাগাতে কি হয়েছে, আপনার এই স্ক্রিনেতে আপনার ছায়াটা পড়ছে। তাহলে এবার আপনি যদি একটা যে কোনো কাট আউট আপনি যদি বাড়িতে বানান এবং এটার মধ্যে দিয়ে ওকে দেখান এই লাইট সোর্সটা দিয়ে, তাহলে ও এত মজা পাবে যে ও এমনি বই ছেড়ে এটার মধ্যেই বুঝে যাবে, মানে নিজেকে ইয়ে করে দেবে, এনগেজড হয়ে যাবে। এবং এই যে পাপেটটা দেখছেন, এইটা হচ্ছে সেই লিটল ব্রাউন মাউসটা। কাছ থেকে দেখাই, দেখুন এটা দেখতে পাচ্ছেন? এই আলোটা বোধহয় ডিস্টার্ব করছে। এটা আমার দেখা যাচ্ছে, সুন্দর দেখা যাচ্ছে। কি করে করেছি দেখুন, এই দুটো পার্ট, এই মাথার জায়গাটা, এইটুকু জায়গার এটা ওভারল্যাপ করেছি, ওভারল্যাপ করে এটাকে জয়েন করেছি যাতে এটা টার্ন করতে পারে, মুভমেন্ট করতে পারে। এই মুভমেন্টটা এটা অন স্ক্রিন খুব সুন্দর লাগে, কিন্তু এটা এমনিতে করা খুব মুশকিল আছে। এটা তো হ্যাঙ্গিং তো, কিন্তু এটা আপনারা পারবেন করতে, খুব সহজেই করে। মানে অর্থাৎ এই জায়গাটা নড়বে, এই জায়গাটা উঠবে নামবে, বুঝতে পারছি? এটা আপনারা করতে পারবেন, এটা করার এমন কিছু কঠিন কাজ না। বা না পারলে আমার সাহায্য নিতে পারেন, আমি দেখিয়ে দেবো, আপনার কোনো অসুবিধা নেই। তো এইটার জন্য আমি এই শ্যাডো বক্সটা বানিয়েছি, বানিয়ে আমি এটাকে যত্ন করে রেখে দিই যাতে এটা ড্যামেজ না হয়। বাস দ্যাটস অল। এটা আপনার পেরিয়ড। এটা দিয়ে আমি শুরু করলাম। এবার একে একে আমি বেশ কিছু জিনিস দেখাবো এবং কিছু কিছু জিনিস বলবো যেগুলো ভিজুয়াল নয়, যেগুলো আমরা অডিওতেও করতে পারি। মানে আমরা কবিতা বলে, আমি এখানেই ওয়েবিনারে একজন ভদ্রলোককে বলতে দেখেছিলাম, তার নাম সম্ভবত অরিন্দম মুখার্জি, ইফ আই এম নট রং। উনি বাংলা থেকে ইংরেজি ছড়া শিখিয়ে বাংলা ছড়াটার ইংরেজিকে অনুবাদ করেছেন, করে সুর দিয়েছেন, গান গেয়েছেন, এবং বাচ্চারা তার থেকে ইংরেজি শব্দ শিখে গেছে। মানে এক্সাইটিং। আমি সেরকমটা না করলেও কাছাকাছি করেছি। সেটা হচ্ছে যে আমার একটা ইয়ে দেখাই, আপনার রুটস নিয়ে আমি একটা করেছিলাম। এই রুটস দুটো হচ্ছে আপনার, একটা হচ্ছে ট্যাপ রুট, মানে আমরা যেটাকে প্রধান মূল বলি, আর একটা হচ্ছে আমার দুটোই সবকটাই তো অ্যানিমেটেড, তো এগুলো কোনোটাই স্ট্যাটিক নয়। হ্যাঁ, তো এই দুটো রুট নিজেদের সম্বন্ধে বলছে। সেটা হচ্ছে যে roots I live beneath the ground, tap roots and fibrous roots. I sip and suck some water and salt and raise some healthy shoots. Food, nutrition is what I feed the plants and trees and herbs, and roots like onion, carrot, and beet store food to be nutritious. Sometimes I peep above the ground to look for clear blue sky. Sometimes I spread in water cool and swim. Don't ask me why. But should you think I speak much lies, just uproot me, my dear, to see your most beloved trees lie dead before you care. এর বাংলাটা হচ্ছে, শিকড় বলে চেনো আমায়, মূলও আমার নাম, ওপরে নয় মাটির নিচে আছে আমার ধাম। গুচ্ছমূল ও প্রধান মূলে আমি গাছের প্রাণ, লবণ ও জল শুষে মাটির গাছকে করি দান। খাদ্য যোগায় গাছের শিরায়, পুষ্টি রাখি ধরে, গাছের গাজর মূলো বিটের মতো মূলের শরীর জুড়ে। আঁকড়ে মাটি জুগিয়ে খাবার, গাছকে রাখি তাজা, কাণ্ড পাতা ফুল ও ফলের আমি নীরব প্রজা। ভাবছ বুঝি বলছি মিশে, দেখো না উপড়িয়ে, সাধের নোটে গাছটি তোমার যাবে যে মুড়িয়ে। তো এই যে ছোট্ট একটা ছড়া, যদিও এটা আমার লেখা, কিন্তু পয়েন্ট হচ্ছে এই ছড়াটা দিয়ে আপনি শুধু মুখস্থ করানোর জন্যই এই ট্যাপরুটটা অপারেট করতে করতেই সিম্পল, দেখুন খুব সিম্পল, ওই একই ফর্মুলায় তৈরি। মানে এটা যখন নড়বে তখন এই যদি কথাগুলো বলে, আমার সঙ্গে আরেকজন যদি থাকতো, তাহলে এর প্রধান মূলের সাথে গুচ্ছমূল পাশাপাশি ওরা কথা বলতে পারতো। তাই এই দুটোরই এরকম মুভমেন্ট হয়। ইটস ভেরি সিম্পল। দেখুন এটা নড়ে কথা বলে যে আই এম আ ফাইব্রাস রুট, আই লিভ আন্ডার দ্য গ্রাউন্ড, এটসেট্রা এটসেট্রা। হ্যাঁ, তাহলে খুব মজা লাগবে। অ্যান্ড এইগুলো আমার
ছোট ছোট অবজেক্টস, আপনি যে কোনো জায়গায় নিজে ছবি আঁকতে পারুন না পারুন, আপনি যে কোনো কাটআউটস যদি কেটে নেন, নিয়ে সেটাকে ওভারল্যাপ করে জুড়ে আপনি যদি এরকম ঘোরান, তাহলে ওটা আপনি ঘুরতে থাকবে। তার মধ্যে একটা পিন দিয়ে দিলেন, পিনটা দিলেও আপনি ঘুরতে থাকবে। পিনটা তো হাতে লাগতে পারে, অতএব পিনটাকে আপনি বেঁকিয়ে দেবেন, কিংবা ওটা এমনভাবে কেটে ওটাকে সিল করে দেবেন যাতে বাচ্চার কোন রকম হার্ম না। এটা আমি সিম্পল ওয়ে বলে দিলাম। এনিওয়ে, এবার আসি কতগুলো ছোট ছোট জিনিসে আপনাদের খুব মজা লাগবে। আচ্ছা, এটাকে আপনারা কি দেখছেন একটু জোরে বলতে হবে সবাইকে। এটা কি দেখতে পাচ্ছেন? হোয়াট ইজ ইট? বোতল। রাইট রাইট, বোতল। বোতল। আর কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছেন এটাকে? বোতল ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে? কারো কিছু মনে হচ্ছে না? আচ্ছা, এই বোতলটা যদি এবারে ধরুন এরম ভাবে হাঁটে, এরম ভাবে এগোয়, তাহলে এর মধ্যে কিছু দেখতে পাচ্ছেন নাকি অন্য কিছু মনে হচ্ছে? এই বোতলের নড়ে চড়ে আর এরকম করতে করতে হাঁটে, তাহলে এটাকে কিছু মনে হচ্ছে, অন্য কিছু মনে হচ্ছে? লজ্জা পাবেন না, বলুন বলুন। আপনার ছবিটাও হাঁটছে এরকম মনে হয়েছে। আমাকে তো একটু নড়তে হচ্ছে না। এটাকে আমাকে ছাড়া এটাকে নড়তে দেখছেন? পুতুল 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 হাঁটছে। আচ্ছা, পুতুল হাঁটছে, বেশ। আর কেউ কিছু বলবেন? এটা আমি বাচ্চাদের দেখিয়েছিলাম, তারা বলেছিল এটা পেঙ্গুইন। তা বললাম কেন পেঙ্গুইন? তা বললাম যে এটা বোতল। বলছে না, এটা বোতল ছিল, কিন্তু এখন এটা পেঙ্গুইন, কারণ পেঙ্গুইন এরকম ভাবে হাঁটে। তো এইভাবে আমরা রিলেট করি। এবার দেখুন, এই বোতলটাই আমি যদি এরকম ভাবে শোয়াই, আর তখন এটা কি হয়ে যাবে? কি হয়ে যাবে বলুন বলুন, লজ্জা পাবেন না। আমরা লজ্জার ক্লাস করছি না, আমরা খুব ইনফর্মালি কথা বলবো। বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানি। রাইট রাইট, পুতুল। তাহলে বাচ্চা হয়ে গেল তো। এই যে ট্রান্সফরমেশন অফ অবজেক্ট, এই যে একটা ছবির মধ্যে আপনি বহু রকমের জিনিস দেখতে পাচ্ছেন অ্যাজ পার ইউর এক্সপিরিয়েন্স। যিনি কোনোদিন বাচ্চা দেখেননি তিনি কিন্তু টার্ন করতে পারবেন না এটা বাচ্চা। যিনি পেঙ্গুইন দেখেছেন তিনি পেঙ্গুইন বলতে পারবেন, যিনি পেঙ্গুইন দেখেননি তিনি কিন্তু তার মধ্যে একটা পোলার বিয়ার ভাবতে পারেন, কিংবা একটা ভাল্লুক দেখতে পারেন। যেটা দেখছেন সেটাই তার কাছে সত্য, যেটা দেখছেন সেটাই তার কাছে সত্য, কিন্তু তিনি কিন্তু ওই অবজেক্টের বাইরে গিয়ে সত্যটাকে দেখছেন। আপনি কিন্তু আমাকে বারবার সুভাষিস সেনই দেখবেন, আমার এই বয়সটাকেই দেখবেন, আমার কোনো বৈচিত্র্য আপনি দেখতে পাবেন না, আমার মধ্যে কিছু খুঁজে পাবেন না। হয়তো বলতে পারেন লোকটিকে ভদ্র মনে হলো, ভালো মনে হলো, কথা বলতে পারে বলে মনে হলো, এটা বলতে পারেন, কিন্তু আমার চরিত্রে আমার বেসিক জিনিসটা কিছু বদলাবে না। কিন্তু এখানে এই অবজেক্টটা ট্রান্সফর্ম হয়ে যাচ্ছে, এটা আর তখন বোতল থাকছে না। তো পাপেট্রি করতে গিয়ে আমি যেটা দেখেছিলাম যে পাপেট বানাতে হয় না ইউজুয়ালি, আমরা বানাই নিশ্চয়ই বানাই, কিন্তু পাপেট বানাতে হয় না। পাপেটকে যখনই আমরা একটা ইনঅ্যানিমেট অবজেক্টকে, মানে যেটা জড়ো, সেটাকে যখনই আমরা একটা জীবন দিই তখন সেটা নড়াচড়া করতে পারে। এবারে একটা প্রাসঙ্গিক কথা বলি, যে কারণে আমাদের আজকের এই ওয়েবিনারটা, যে শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি সেটা হচ্ছে পরীক্ষায় পাশ করা, কাঁড়ি কাঁড়ি নম্বর পাওয়া, কিংবা ফার্স্ট হওয়া। তো সব বাবা মা যদি চান যে তার ছেলে ফার্স্ট হবে, কতগুলো ফার্স্ট হয় ম্যাডাম বা মিস্টাররা যারা আছেন আমায় বলতে পারেন? একটা ক্লাসে কজন ফার্স্ট হয়? তো এই ভাবনা থেকে ওদের মধ্যে জাগাতে হবে যে তোমার ফার্স্ট হতে হবে না, ডু ইউ নো, তুমি কি জিনিসটা পড়েছো, তুমি কি জিনিসটা জানো, বোঝো, লিখতে পারো না, বেশ লেখার প্র্যাকটিসটা তোমায় আমি করাবো। তুমি পড়তে পারো না, বেশ তোমার পড়ার প্র্যাকটিসটা করাবো। তোমার কি এটা ইন্টারেস্টিং লাগছে না, তাহলে আমি সেটাকে মজাদার করে পড়াবো। এইটা না করতে পারলে আপনার বাচ্চা কোনোদিন বড় হবে না, মানে নলেজেবল হয়ে। ও কিন্তু নম্বর টম্বর হয়ে বড় হতেই পারে, এটা হতে পারে, কিন্তু আরেকটাও জায়গা আছে যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোথাও মানবিকতার বা মনুষ্যত্বের পাঠ নেই। এই মনুষ্যত্বের পাঠ যদি না থাকে, তাহলে আপনারা রেগুলারলি টেলিভিশনে যা দেখছেন, প্রত্যেকে কৃতি সন্তান, প্রত্যেকে এক একজন, হয় ব্যারিস্টার, নয় ডাক্তার, নয় উকিল, এই তোলাবাজ, ও দুর্নীতিগ্রস্ত, ও এই ওই সেই, আমি নামগুলো বলছি না, আপনারা জানেন। তো এরা তো প্রত্যেকেই কৃতি ছাত্র, প্রত্যেকে তো শিক্ষিত ওই অর্থে।
আপনি কি মনে করেন তার শিক্ষিত? নিজেদের একবার প্রশ্ন করে দেখবেন। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় মনুষ্যত্বের কোনো মূল্য নেই, কোনো না। আমরা কাউকে সামনে দেখতে পাই না যাকে থেকে আমরা ফলো করতে পারি যে এরম হওয়া উচিত, এরম হলে ভালো হয়, সমাজটা একটু ভালো হতো। আমার আমার ভাবনাটা ঠিক এই জায়গায় যে যারা হয়ে গেছেন তাদের তো আর বদলানো যাবে না, কিন্তু যারা হচ্ছেন তাদের জন্য আমরা যদি কিছু করতে পারি কোনো না কোনো ভাবে, আমাদের তাদেরকে গীতা পাঠ করাতে হবে না, আমাকে তাদের উপনিষদ পড়াতে হবে না, আমাদের শুধু ভালো কথা বলতে হবে, মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে শেখাতে হবে, তাহলেই হবে। এবং সেটা আমরা বাবা মারাও যদি করি, একে অপরের সাথে ওইভাবে ব্যবহার, তারা শিখে যাবে, আপনা আপনি শিখে যাবে, শেখাতে হয় না। এগুলো হচ্ছে আপনাদের কোনো উপদেশ দিচ্ছে না, এটা আমার এক্সপিরিয়েন্স, আমি জাস্ট ন্যারেট করছি অ্যাজ এ ফাদার, অ্যাজ এ টিচার, অ্যাজ এ প্রফেশনাল। আমার এটা মনে হয়েছে যে প্রাইমারিলি আমাদের মানুষ হতে হবে, তারপরে অন্যান্য গুণাবলী থাকলে তো খুবই ভালো, কোনো অসুবিধার কিছু নেই। এনিওয়ে, এখান থেকে আমি ডিপার্চারটা করছি এই কারণে যে যা কিছু দেখাবো সবটাই কিন্তু মনুষ্যত্বের কারণে। ওরা যদি এই একটা ধরুন এই যে গ্লাভসটা আমি বের করছি, এটা সবাই আপনাদের বাড়িতে সবার আছে কিংবা নেই, শীতকালে বের করেন এই গ্লাভসটা। এই গ্লাভসটা আমরা হাতে পরে নিই, হাতে পরে নিলে আমার নিজের যে হাতটা, এই হাতটা কিন্তু আড়াল হয়ে যায়। এই হাতে এই যে ব্যান্ডেড মারা আছে, এই হাতটা দেখতে পাওয়া যায় না, এইটাকে দেখতে পাওয়া যায়। এটা কার হাত এখন আর আমরা বুঝতে পারি না। আমি যদি এখান থেকে দেখাই আপনারা বুঝতে পারবেন না যে কার হাত, একটা হাত ঢুকলো খালি, এই দেখুন হাতটা ঢুকছে। তা এইটাকে আমি খুব সুন্দর করে একটা জিনিস দেখাবো আপনাকে, খুব সাধারণ, ভেরি সিম্পল। পাপেটিয়াররা সবাই জানেন, এভরি পাপেটিয়ার ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড নোজ ইট, বাট টু অ্যাপ্লাই ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা অ্যাপ্লাইড টিচিং লার্নিং মেথডটা নিয়ে কথা বলছি। এটাকে আপনি পড়ে নিন। এবার দেখুন, এবার দেখুন, হ্যালো, হাই, এই আমার সাথে কেউ কথা বলবে না প্লিজ? দারুণ মজাদার তুমি। কি সুন্দর সুভাষিস দা। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। এই যে ধরুন এই সামান্য একটা জিনিস, কিছুই নেই, আপনারা এই ড্রয়িংটা যদি নাও পারেন, যদি কুটি কুটি চোখ আঁকেন, দুটো ডট দিয়ে দেন, তাহলেও কিছু হবে না। খালি এখানে গোলটা করতে হবে যা দিয়ে আপনার মিডল ফিঙ্গারটা ঢুকে যাবে, অ্যান্ড ইট ফর্মস আ ক্যারেক্টার। এবং আপনি যখন এটাকে নাড়াচ্ছেন তখন ইট গেইনস আ ক্যারেক্টার হুইচ ইউ অ্যাজিউম ইট টু বি লিভিং। আপনার মনেই হয় ওই জ্যান্ত, দেখতে পাচ্ছেন আমার হাত, তবুও আপনার সেটা ইগনোর করছেন। এইটার পসিবিলিটি, সাংঘাতিক পসিবিলিটি। আমি আরেকটা জিনিস দেখাই, এটা তো একটা দেখালাম, এবারে সুভাষিস দা, এই জিনিসটা কি বলুন তো? হ্যাঁ, কি কথা বলছেন? হ্যাঁ, মধুমিতা বলছি কেউ কেউ হাত তুলছেন। ও হাত তুললে তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, যারা হাত তুলছেন একটু দেখাচ্ছে, প্রশ্ন করতে বলুন তাদের। আচ্ছা, এক সেকেন্ড বলে দিই। আমরা না একটা পরের দিকে একদম শেষের দিকে একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন লাগবো, সেখানে আপনারা দয়া করে কোয়েশ্চেনগুলো লিখে রাখুন, আমরা তখন উত্তর দেবো, আমি তখন উত্তর দেবো, সেটা বেস্ট হবে। নইলে না এটা অর্গানাইজ করতে অসুবিধা হবে, মানে থ্যাংক ইউ কথা বললে তখন। আচ্ছা, এনিওয়ে, এইটা আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? সবাই চেনেন, এটা একটা মাথার ক্লিপ। মাথার ক্লিপ, রাইট রাইট। আর এবার দেখুন, এবার দেখুন, এবার কি দেখছেন? কাঁকড়া। কাঁকড়া। আচ্ছা, বেশ। তাহলে ক্লিপটা কাঁকড়া হয়ে গেল। আপনার বয়স কত? আমি বয়সটা জিজ্ঞেস করছি। আপনি অ্যাডাল্ট, আপনার গলা শুনে বুঝতে পারছি। আপনি এর মধ্যে কাঁকড়া দেখতে পাচ্ছেন? কাঁকড়াকে আপনি জীবনে দেখেননি। অর্থাৎ চলনটা থেকে আপনি কাঁকড়াটা ধরতে পারছেন। এটা কাঁকড়ার মতো হয়তো দেখতে না, কিন্তু চলনটা কাঁকড়ার মতো, ফলে আপনি এটা কাঁকড়া দেখছেন। তা এই ক্লিপটা দিয়ে কি আপনি আপনার বাচ্চাকে অ্যামিউজ করতে পারবেন না? ওকে আনন্দ দিতে পারবেন না? আপনার কোলে উঠে বলবে আমার তুমি আবার দেখাও, বলে হ্যাঁ তুমি এই কবিতাটা মুখস্থ করো, আমার সাথে সাথে করো, কবিতাটা মুখস্থ করো, গান গেয়ে শোনাও, গান যে কোনো গানের অনুরূপ সুর দিয়ে দিন, তাতেই ও খুশি হয়ে যাবে। আমি একটুখানি সেটাও দেখাই। এটা একটা মজা, এটা একটা মেয়েদের মজা, আমি দেখাচ্ছি।
একটু আমার সময় দিতে হবে, পড়তে খুলতে একটু সময় লাগছে তো। দেখুন, এইটা একটা মোজা, এই দেখতে পাচ্ছেন, আর এইটা হচ্ছে আপনাদের টোটা, ওই বুড়ো আঙুলটা ঢোকে এখানে। এটাকে আমি বানিয়েছি ছোট্ট সে একরতি ইঁদুরের ছানা, ফোটে নাই চোখ তার একেবারে কানা, ভাঙা এক বিরাজের ঝুলমাখা কোণে, মার বুকে শুয়ে শুয়ে মার কথা শোনে, যেই তার চোখ ফোটে সেই দেখে চেয়ে, ধীরাজের ভারী কাঠ চারিদিক চেয়ে বলে মেলি তার গোল গোল আঁখি, ওরে বাবা পৃথিবীটা এত বড় নাকি, ছোট্ট সে এক রতি ইঁদুরের ছানা, ফোটে নাই চোখ তার একেবারে কানা, ভাঙা এক দেরাজের ঝুল মাখা কোণে, মার বুকে শুয়ে শুয়ে মার কথা শোনে, যেই তার চোখ ফোটে সেই দেখেছে, দেরাজের ভারী কাঠ চারিদিক চেয়ে বলে মিলি তার গোল গোল আঁখি, ওরে বাবা পৃথিবীটা এত বড় নাকি, ছোট্ট সে এক রতি ইঁদুরের ছানা, ইঁদুরের ছানা। এটা সিম্পল সুর, এই সুরের কোনো মাহাত্ম্যও নেই, কিন্তু যেই আপনি এটা করবেন অটোমেটিক্যালি এই ছড়াটা নিমেষে শিখে ফেলবেন। ছড়া করে বললে হয়তো 4 বার পড়তে হতে পারে, 6 বার পড়তে হবে, কিন্তু গান গাইলে চট করে হয়ে যায়। আমি কতগুলো সিম্পল টেকনিক আপনাদের দেখাচ্ছি, এগুলো কিভাবে বানানো হয়েছে না হয়েছে এদিকে মন দেবেন না, তার কারণ হচ্ছে এগুলো ভেরি সিম্পল, এটা বানাবার কিছু নেই। এর মধ্যে একটা কোন আছে, একটা হার্ডবোর্ডকে আমি একটু পেঁচিয়ে নিয়ে একটা আইসক্রিম কোনের মতো করে ঢুকিয়ে দিয়েছি, তার উপরে চোখ মুখ লাগিয়ে দিয়েছি, ইঁদুর হয়ে গেছে। আর এই বুড়ো আঙুলেও একটা কোন লাগিয়েছি, এটা ওটা সামনে থেকে দেখতেই পাচ্ছেন, একটা কোন লাগিয়েছি, এখানেও চোখ মুখ থেকে দিয়েছি, বাস গল্প শেষ হয়ে গেল। অতএব পাপেট বানানো সোজা তো, কি বলেন? পাপেট বানানোটা কঠিন? আপনাদের কি মত? সবাই পারবেন? একটু জোরে হ্যাঁ বলুন না ভাই। হ্যাঁ পারবো। একজনের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। এনিওয়ে, ফরগেট অ্যাবাউট ইট। এবার আরেকটা গ্লাভস দেখাই, যেখানে আপনি আরেক রকম জিনিস করতে পারবেন। থাকলে পারবো। হ্যাঁ, শেখাতে হবে না, একটু ভাবলেই হয়ে যাবে। এই দেখুন, এটাকে এবার কি মনে হচ্ছে? এটা কোনো ক্রিপি বা ক্রলি বলে মনে হচ্ছে তো? মানে এটাকে এটা কি মনে হচ্ছে? বিনীতা বলছি। বিনীতা, হ্যাঁ, এটা কি মনে হচ্ছে বিনীতা? এটা দুটো চোখ করা হয়েছে। চোখ করা হয়েছে। না, এই ক্যারেক্টারটা কি? ক্যারেক্টারটা কিসের মতো লাগে? ক্যারেক্টারটা আমি হাত পা নেড়ে জলের তলা দিয়ে কাঁকড়াও ধরে নিতে পারি। ওকে ওকে, একটা ক্রিপি বা ক্রলি, আমার মাকড়সা মনে হচ্ছে, শুভাশিস তো মাকড়সা মনে হচ্ছে। এই যা ভাবছেন সেটাই ঠিক, যা ভাবছেন সেটাই ঠিক, কারণ এখন আপনারা মোটামুটি 3 বছরের শিশু, এখন আপনারা একেবারে 3 বছরের শিশু, এখন ওরা যা দেখবেন সেটাই যে ঠিক। আসলে শিশুদের তো সত্যি অনেক বেশি ইমাজিনেশন। এক্স্যাক্টলি, আমাদের আমাদের কম নয়, আমরা কম শিশু নয়, আমরা 52-53 বছরের শিশু, যার কি নয়। এবার এটাকে দেখো, এটা গাছে থাকে, ওই পোকা পাতা খায়, ফুল খায়। ওকে ওকে ওকে, মানলাম, যা বলবেন তাই মানুন, হ্যাঁ। এটা কি দিয়ে তৈরি? এই দুটো দিকে স্টিক লাগানো আছে, কাগজ দিয়ে তৈরি। কাগজ আমার দেখে মনে হচ্ছে কাগজ। কাছ থেকে দেখুন তো। হেয়ার ব্যান্ড। রাইট, হেয়ার ব্যান্ডটা ছিল এরকম, আমি কেটে ওটাকে বানিয়ে দিয়েছি, কিন্তু আপনাদের মাথায় থেকে আপনারা সেটাই ভাবতে পারছেন না। যখন বানানো হচ্ছে তখন কোন লেভেলে চলে গেছে, মানে কিছুই নেই, কি করছে না। কিন্তু ক্যামেরায় ধরা পড়েনি প্রথমে। হ্যাঁ, ধরা পড়েনি প্রথমে, এবারে ধরা পড়ছে, কাছে আনলে ধরা পড়ছে। এনিওয়ে,
দ্যাট ইজ দ্য ট্রিক। তার জন্য বলছি যে আপনাদের কাউকে পাপেটিয়ার হতে হবে না, পাপেট বানাতে শিখতে হবে না, শুধু ইমাজিনেশন, শিওর ইমাজিনেশন অ্যান্ড গুড উইল, এছাড়া আর কিচ্ছু লাগে না, নাথিং লাইক ইট। এবং আপনার বাচ্চা কোনটা পছন্দ করে, ও হয়তো দেখে এটাকে স্ট্রিক করবে যে আমি দেখবো না, আমার ভয় করছে, দেখাবেন না প্লিজ, ডোন্ট ডু ইট। মাকড়সা দেখাবেন না, আরশোলা দেখাবেন না। কিন্তু ওকে যদি বলেন যে আরশোলাটা গান গাইতে পারে, কিন্তু ওকে যদি না ডাকিস তো গান গাইবে না, তখন ওকে আরশোলা সম্বন্ধে বললেন, চেনালেন। এইভাবে আপনাদের কিন্তু এখানে একটা ভয়ঙ্কর রকমের ম্যাজিশিয়ানের রোল প্লে করতে হবে। মানে যা নয় তাই দেখাচ্ছি, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করছো, তুমি জানো যে আমি ম্যাজিক দেখাচ্ছি, সেইরকম ভাবে করতে হবে আর কি। এনিওয়ে, তো তারই আরেকটা ছোট ভার্সন হচ্ছে এটা হয়তো ওর ছানা। তো এ যখন যায়, এর মুভমেন্টটাই একে বলে দেয় যে মানে ইটস লিভিং। তা আমরা এই লিভিং অবজেক্ট নিয়ে কাজ করি। আরেকটা স্টিক পাপেট বলি আমরা, এটা ভেরি সিম্পল টু ডু ইট। এটা একটা পায়রা। এবার দেখুন, শুধু রকিং করলে ওই ডানাটা ওড়ে, কোনো সুতো টানাটানির ব্যাপার নেই, কোনো মেকানিজম নেই, শুধুমাত্র আর কিছু নেই। আমরা এই যে শিক্ষা দীক্ষা যা দিই সবই খোপড়ির জন্য, ফর দিস ব্রেন এবং ফর দ্য সোল। এই দুটো যদি আমরা অ্যাটাচ করে দিতে পারি, তাহলে আপনার বাচ্চাকে আর কোনোদিন কিছু বলতে হবে না, ও একটা অসাধারণ মানুষ হবে, কোনো সন্দেহ নেই আমাদের। এবং যারা এখানে একাডেমিশিয়ান আছেন তারা প্রত্যেকে হয়তো আমার সাথে একমতই হবেন যে এর বিকল্প কিছু হয় না। এনিওয়ে, আমার যেগুলো দেখাবার আমি একটু দেখিয়ে নিই, তারপর তো উইল কাম টু সামথিং এলস। তো আমি এরকম বাংলা থেকে ইংরেজি ছড়া করেছিলাম। এই যে আপনি যে ওই ইয়েটা দেখলেন যে ছোট্ট সে আকৃতি দূরের ছানা, তার ইংরেজি করেছিলাম। সেই ইংরেজিটা আপনারা শুনতে পারেন ইচ্ছে করলে, আর আপনারা নিজেরাও তৈরি করতে পারেন। A newborn cuddly mouse, a sweet mouse as you see. He's nice and strong and does all wrong, but a sweet mouse is he. While listening to great fairy tales, আমার কথাগুলো কি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ। আচ্ছা। While listening to great fairy tales from mother's mouth, oh dear, he hugs at times his mother tight with great delight and fear. He moves his head in wonder when his wide eyes let him see the thick big blocks of wood around a cupboard where lives he. With little eyes that opens wide, so clearly he could see, to his surprise, the world before, so big to be. ওই ছোট্ট সে আকৃতি ইঁদুরেরই এরা ইংরেজিতে করা হয়েছিল। এরকমই আপনারা যদি বাংলা থেকে ইংরেজি করে দেন বা ইংরেজি থেকে বাংলা করে দেন, তাহলে বাচ্চার বুঝতে সুবিধা হয়, মুখস্থ করতে সুবিধা। এই জন্য আমি ইংরেজি কবিতা লিখতে পারি বলে কিন্তু লিখিনি, প্লিজ ডোন্ট মিসআন্ডারস্ট্যান্ড মি। আমারটা কাজের জন্য করেছি, বোঝাবার জন্য করেছি। তো ফলে আপনারাও কিন্তু এটা সহজেই আপনাদের মতো করবেন, তাতে ছন্দপতন হোক, তাতে ভুলভাল শব্দ এসে যাক, নো প্রবলেম। কিন্তু ওই ডেয়ারিংনেসটা থাকতে হবে যে আমি কিন্তু আমার বাচ্চাকে এইটা শেখাবো, আমি কি করে শেখাবো, দ্যাট ইউ নো। আমরা তো আপনার বাচ্চার সাথে ঘর করি না, তো আমরা কি করে বলবো? আমরা আপনাকে কিছু ট্রেনিং দিতে পারি, কিন্তু তার বাইরে আমরা কিছু করতে পারবো না। আপনাকেই ভাবতে হবে সলিউশন। কিন্তু সলিউশন দেওয়ার জন্য আমরা বহুজন, এই যেরকম মোদক ট্রেনার্স একাডেমি রয়েছেন, এরা প্রচুর কাজ করছেন, অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন, মানুষকে সমৃদ্ধ করছেন, উজ্জীবিত করছেন, উদ্দীপ্ত করছেন। মানে এটা ফ্যাবুলাস জব। তো আমার সৌভাগ্য যে আমায় ওরা এখানে একটু চান্স দিয়েছেন কথা বলার। সো আই এম ফেসিং পিপল যাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি। তো আমি রুটস এর ব্যাপারটা বললাম, এই রুটস এর বাংলাটা বলেছিলাম, ওই নাম তো ইংরেজি বাংলা দুটোই বলে দিয়েছি। ঠিক আছে, এবারে আপনার দেখাই আরেকটা জিনিস, বাড়িতে এটা বানাতে পারেন। এটা একটু বড়দের জন্য, কারণ এখানে তো অনেকেই মা আছেন যাদের বাচ্চারা খুব ছোট নয়, একটু বড়, হয়তো ক্লাস 3-4 পড়ে, তাদের জন্য এই গেমটা আপনারা বানাতে পারেন। এটা অ্যাভেলেবল ইন দ্য মার্কেট, কিন্তু প্লিজ বাজার থেকে কিনবেন না। এটা আমার ইচ্ছে, আমার অ্যাডভাইস বলবো না, এটা আমার ইচ্ছে। কারণ বাজার থেকে কিনলে ওর কাছে মনে হয় এটার এত দাম, এটা অমুক জায়গায় পাওয়া যায়। না 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 না, এটা আমি পারি বানাতে, আমার ইচ্ছে মতো আমি পাজল বানাবো। আমি পাজল একটা বানিয়েছি, আমি জানি না আপনাদের দেখাতে পারবো কিনা ঠিক ভাবে, আমি চেষ্টা করছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে পাজলটা, এটা কিন্তু থার্মাকলের ওপরে
থার্মোকলের উপরে একটা মানে দুটো ছবি, সরি ছবিটা চলে গেল, মানে ছবিটা কি করে আনা যাবে? এই যে কি করলে ছবিটা আসবে এটা বুঝতে পারছি না। আমরা তো দেখতে পাচ্ছি সুভাষিস স্যার। আমাকে দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, না না, ছবিটা দেখা যাচ্ছিল ঠিকঠাক। না না, ছবিটা ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে না, স্ক্রিন এসে গেছে, তো অন্য স্ক্রিন আমি কোথাও একটা হাত দিয়ে ফেলেছি বোধহয় ল্যাপটপটায়, সেটা বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, আপনাকে দেখতে পাচ্ছি এখন। এখন দেখতে পাচ্ছেন? বাহ, ঠিক আছে, দেখছি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সুভাষিস। ওটাই নাকি? থ্যাংক ইউ। আমি আমাকে দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ পেয়েছি, আমাকে দেখতে পেয়েছি। আরে নিজেকে দেখতে না পেলে ভালো লাগে, তাহলে অন্য লোকের দেখবো? এত সেজে বুঝে বসেছি, আমাকে দেখতে পাচ্ছে না, খুব ভেরি স্যাড। আচ্ছা, তো এনিওয়ে এর একটা ম্যানুয়াল তৈরি করেছি একদিকে, কিরকম ভাবে খেলাটা খেলতে হবে, আর এর একটা ছবি দিয়ে দিয়েছি যেটা কপি করতে পারবে। তা এই যে খেলনাটা কিন্তু আমরা উইথ দ্য হেল্প অফ 1 or 2 পিপল বা নিজেরাই যদি পারি আমরা অনায়াসে খেলাতে পারি। এরকম একটা জিনিস দেখালাম এই জন্যে যে অনেক সময়তেই এই ম্যাপ পয়েন্টিং থাকে, তো তা ওরা যদি এই পাজলটা করে বারবার 5-6 জন বন্ধু মিলে, 4-5 জন বন্ধু মিলে, সেখানে কিন্তু ওরা এত সহজে সব জেনে যাবে যে ওদের ম্যাপ পয়েন্টিংটা মনে হবে মানে চুটকিসে হয়ে যায়, এরকম মনে হবে। আমার বিষয়বস্তুটা ঠিক এইখানটায়, যে লার্নিং ইজ ফান অ্যান্ড লার্নিং ইজ ইজি প্রোভাইডেড আমি এনজয় করি। যতক্ষণ না এনজয় করছি আমার সেখানে যাবে না। আমার একটা বেহালা কিনে দিন, আমি তারে হাত দেবো, আওয়াজ বেরোবে না, আমি বিরক্ত হয়ে ওটা ফেলে দেবো, আর আরেকজন সেটা ছড় তুলে নিয়ে এমন সুন্দর বাজাবে যে আমি মোহিত হয়ে যাবো। দ্যাট ইজ দ্য মেন থিং। এটাই আমার বলবার কথা। আচ্ছা, এনিওয়ে আমি আরেকটা জিনিস কতগুলো জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনারা নিজেরা করতে পারবেন। এই দেখুন, আবার একটা মোজা দেখেন। এই মোজার ব্যবহার কিন্তু পাপেটিয়াররা প্রচুর করেন, প্রচুর, কিন্তু এইরকম আপনি দেখতে পাবেন না চট করে। আমি দেখাচ্ছি, এই মোজার মধ্যে আমি হাত ঢুকিয়ে দিলাম। আমরা গাছ বানাতে না কার্ডবোর্ড ফার্ডবোর্ড দিয়ে অনেক কিছু বানাই না, কিন্তু প্রয়োজন হয় না। এই দেখুন গাছটা দাঁড়িয়ে আছে, তো গাছটা কথা বলছে, আমার নিচে এসছিস কেন, যাক এখান থেকে যাক, তো একটা সামান্য মোজা, তার উপরে বিচ্ছিরি করে রং করে একটা কাণ্ড বানিয়েছি। তাতে আমি কতগুলো এই পাতা লাগিয়েছি যেগুলো চট করে নষ্ট হবে না, তাই আমি এগুলো রাবার শিট দিয়ে করেছি। এটা কাগজ দিয়েও করা যেতে পারে, মানে মেটেরিয়ালটা ইম্পর্টেন্ট না, মেটেরিয়ালটা খালি দেখতে হবে যে এটা লং স্টেইং কিনা, দ্যাটস অল। আবার ধরুন এরম মোজাও করেছি, যেটা দেখলে আপনাদের খুব মজা লাগবে, ভীষণ মজা লাগবে। প্রথমে আমি সেই মজাটা আগে দেখি, মজাটা পড়ি, সেটা করলে আপনাদের খুব মজা লাগবে। কিন্তু এগুলো অনায়াসে করা যায়। আমি স্পেশালি ফর দ্য পেরেন্টস আমি কিন্তু আজকের এই এপিসোডটা করছি, যে পেরেন্টসরা যাতে কমফোর্টেবল ফিল করেন, যাদের বাচ্চারা ছোট আছে এবং যাদের বাচ্চারা গ্রোয়িং, হয়তো একটু ক্লাস 3-4 পরে, তাদেরও খুব ভালো লাগবে, ভীষণ ভালো লাগবে। দেখুন, এই গাছের কোটরে একটা কাঠবিড়ালি থাকতো, আর বাইরে বেরিয়ে দেখতো যে সকাল হয়েছে কিনা, রাইট? আচ্ছা, এইটা কি করে করা গেল? আবার দেখেন, কাঠবিড়ালিটা দেখছে, ভাল লাগছে, মজা লাগছে। এটা একটা গল্প আছে, সেই গল্পটা নিয়ে এটা করা হয়েছিল। এই গল্পটা এই কাঠবিড়ালিটা এখানটা দেখাই, দেখতে পারেন। এই কাঠবিড়ালিটা এরম ভাবে, আর এই গাছটা এখান থেকে কাঠবিড়ালিটা ওর সাথে কথা বলতো। দেখা যাচ্ছে না? আমার জামাতে বোধহয় একটু হেজি হয়ে যাচ্ছে না? না, হেজি হয়নি, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে এটা বোঝাতে পারলাম তো যে খুব সিম্পলি একটা গাছ বানিয়ে ফেলা যায়। এতে আমি একটু মাউন্টবোর্ড টাউনবোর্ড দিয়ে একটু মানে ট্রি ব্রাঞ্চেসটা করেছি। এক সেকেন্ড, আবার না এই ব্যাপারে আমি খুব আনাড়ি লোক, বুঝলেন? তো এনিওয়ে, এইটা আমি ইংরেজিতে কথাই বলছি না,
ভুলে গেছি, ইংরেজিতে বলতে ভুলে গেছি। Anyway, people will understand because it's a visual language. Visual language এর কোনো আর কোনো লিটারেচার দরকার হবে না। যাই হোক, এইবার মজাটা হচ্ছে এই যে কাঠবিড়ালিটা এখানে উঁকি মারছে, সেটার মজাটা দেখবেন। ভুল লাগছে। এই দেখুন, এইটা হচ্ছে আপনাদের লেডিস মোজার বুড়ো আঙুলটা। কিন্তু এই ভাবনাটার জন্য একটা হাততালিতে পাওয়া উচিত আমার। না, এই ভাবনাটা খুব জরুরি যে আমি কিন্তু যখন আমি করছি তখন কিন্তু আপনার কাছে পুরো ম্যাজিক্যাল লাগছে, আরে কি করে হচ্ছে এটা, কিছুই না, একটু ভাবনা, একটু চিন্তা, ব্যাস হয়ে যাবে। অতএব আমার কিন্তু চাকরিটা চলে যাবে, আমার কেউ আমার কোনো পয়সা করে দেবে না, কারণ সবাই প্রপার্টিয়ার হয়ে যাবে, আমি মধ্যখান থেকে কোনো রোজগারই করতে পারবো না। এটা যেন করবেন না প্লিজ, হ্যাঁ, আমাকে একটু সুযোগ দেবেন। এনিওয়ে, একটা ঠোঙা পাপেট, আমরা ঠোঙা সবাই ব্যবহার করি। ঠোঙা পাপেটকে ইংলিশে গ্লাভ পাপেটও বলে, আবার পেপার ব্যাগ পাপেটও বলে, পেপার ব্যাগ পাপেট। তো ওটা গ্লাভ পাপেটই, গ্লাভের মধ্যে হাতটা ঢোকানো হয়। এবার দেখুন এইটাকে তো ঠোঙা, কিন্তু মনে হচ্ছে কি এটা ঠোঙা, তাই না? এটা আমি ঠোঙা দিয়ে বানিয়েছি। এটা যদি দেখাই আপনাকে খুলে, এটা দেখুন ভাই, এর মধ্যে আপনি চিনি, ডাল সবই নিতে পারবেন, ফাইন। কিন্তু কোনোদিন কি ভেবেছেন যে এই ঠোঙাটা দিয়ে একটা এরকম মজার জিনিস করা যেতে পারে, আমার বাচ্চা যেটা আনন্দ পাবে? ভাবেননি তো? এই ভাবনাটা ভাববেন, যা কিছু দেখবেন তার মধ্যেই ভাববেন এটা আমি কি করে ব্যবহার করতে পারি একটা অন্য ভাবে। তো আমি যখন অভয়ার উপরে কাজ করেছিলাম, আমি ওদের ওখানে গিয়ে দেখাতে পারিনি, অভয়ার উপর যখন কাজ করেছিলাম, অভয়াটা পুরোপুরি বানানো ছিল একটা বোতল দিয়ে, এবং বোতলের খাপটা ওর মুখটা ছিল, ওটা আমি ঘোরাতাম, ও নড়ছে চড়ছে হতো, মানে ওকে যখন হত্যা করা হলো তখন একটা হাত এসে ওকে গ্রিপ করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো ধরুন যখন এটা করতে পেরেছিলাম, এত মনে আনন্দ এসেছিল যে আই কুড স্পিক আউট, বাট আই কুডন্ট স্পিক আউট ইন পাবলিক। আমি পাবলিকের মধ্যে গিয়ে দেখাতে পারিনি, এটা আমার অক্ষমতা। কিন্তু আমি যখন করতে পেরেছিলাম, আমি যে ওই শয়তানটার বিরুদ্ধে কথা বলছি নিজে, এই ফিলটা আমার খুব হয়েছিল। তো আমাদের এক্সপোজারটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে পড়ে। যদি এক্সপোজার না পাই তাহলে কিন্তু জিনিসগুলো সবাইকে দেখানো যায় না। সেই নিয়ে আমি খুব কৃতজ্ঞ যে আমাকে আজকে মোদক ট্রেনার্স একাডেমি আমাকে এখানে সুযোগ দিয়েছেন এগুলো এক্সপোজ করার জন্য। অন্তত যারা দেখছেন তাদের মধ্যে আমি ডেফিনিট কেউ না কেউ কালকে থেকেই বা আজকে রাত্রির থেকেই হয়তো এন্ট্রি নিয়ে করতে আরম্ভ করে দেবেন। আর যদি করেন আপনাদেরই লাভ হবে, আমার তো লাভ নিশ্চয়ই হবে। সেটা ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু, তার কোনো ফেস ভ্যালু নেই, কিন্তু ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু তো নিশ্চয়ই আছে। তা সেটা আমি মজা পাবো যে বাহ, অনেকজন করছেন, অনেকজন এটা নিয়ে চেষ্টা করছেন, তার বাচ্চারা বড় হচ্ছে। আরেকটা এক্সাম্পল দিই, আমার একজন জানিয়েছিল, আমি ইচ্ছে করে পরিচয়টা গোপন রাখছি, তিনি আমেরিকা থেকে জানিয়েছিলেন যে ওর এক বান্ধবী, তার বাচ্চা আছে, সে বাচ্চাটা মানে ছেলে বাচ্চা, মেয়ে বাচ্চাটি বড়, ছেলে বাচ্চাটি আসে না, কথা বলে না, বললো ওর জন্য কিছু করা যায়? ও তো ফোন, আমি বললাম দেখো এখান থেকে তো আমি কিছু পাঠাতে পারবো না, তুমি ওর মাকে বলো একটা মোজা নিতে, মোজা নিয়ে এই যে এরকম একটা মোজা, আমি বলছি মোজা নিয়ে এখানে, যদি লেডিস মোজা হয় তো খুবই ভালো, আর যদি এরকম জেন্টস মোজা হয় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, এইখানে বুড়ো আঙুলটা দিতে বলো, আর এটা করলে একটা মাউথ পাউট হয়ে যাবে, এবার কথা বলতে পারবে, হ্যালো হ্যালো, রাইট? এইটুকু করেছিল ওর মা। আমি রিপোর্টটা পেয়েছি, ওর মা আমায় ফোন করে জানাননি, সেটা আমি খুব আশা করেছিলাম যে জানাবেন, আমি খুব খুব খুশি হতাম। কিন্তু আমার যিনি কন্ট্যাক্ট করেছেন তিনি বলেছেন যে বাচ্চাটি নাকি হেসে গড়িয়ে পড়েছে। এরপর বলুন, অস্কারের চেয়ে কিছু কম এটা একটা শিল্পীর জীবন? অবশ্যই। তো এই কাজটা করতে পারি বলে আমি কৃতজ্ঞ, আমার কেউ সে সাহস দিয়েছেন, সে শক্তি দিয়েছেন, আমার পাপেট শো করার প্রয়োজন নেই।
প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। আমার ভালো লাগে যখন আমার শো থেকে লোকজন হাততালি দেন, এসে প্রশংসা করেন, কার না ভালো লাগে, সবারই ভালো লাগে। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে ওটা গৌণ, ওটা অনেকজন করতে পারেন, এই কাজগুলো কেউ করছেন না। এটা করুন, যতজন পারেন করুন। যদি সম্মিলিতভাবে আমরা চেষ্টা করি, কেউ আমাদের মধ্যে কেউ গায়ক আছেন, কেউ বাজিয়ে আছেন, কেউ ছড়াকার আছেন, কেউ লিখতে পারেন ভালো, আমরা সবাই মিলে যদি একত্রিত হয়ে একটা জায়গায় এরকম খালি ডিজাইন করি যে কোন জিনিসটা কার কাজে লাগবে, সে আমাদের থেকে নিয়ে যাক, এটা কি কম বড় কাজ হবে বলুন তো একটা শোয়ের চেয়ে? আমি ইমোশনাল হয়ে পড়ছি, আমি ইমোশনাল হব না, কারণ আমি স্পিকিং পাবলিকলি। তো আমার তাহলে আমাদের ভালো লাগছে না, একটা প্যাশন তো থাকবে। আমার প্যাশনটা কিন্তু রোজগার করার নয়, অনেকেরই হয়তো, কিন্তু মেন ব্যাপারটা হচ্ছে যে যদি কেউ এর দ্বারা উপকৃত হন, এই মাধ্যমটার গুণ বাড়বে। এই মাধ্যমটাকে লোকে ছেলে মানুষ বলে ভাববে না। আমার তো সবাই তো পাপেটারকে খুব ছেলে খেলা করি, ছেলে মানুষই করি ইত্যাদি করে ভাবেন। না 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 না, ইটস এ ভেরি সিরিয়াস আর্ট ফর্ম, ভেরি সিরিয়াস অ্যান্ড ভেরি মাচ অ্যাকসেপ্টেবল। একটা মানুষও পাবেন না যে এটাকে দেখে বিরক্ত হয়ে চলে যাবে, একজনকে পাবেন না। এত অ্যাকসেপ্টেবল একটা আর্ট ফর্ম, সেটা কিন্তু প্রোপাগান্ডা পাচ্ছে না, সে পাবলিসিটি পাচ্ছে না, কারোর অ্যাওয়ারনেস তৈরি হচ্ছে না। এটা কিন্তু খুব দুঃখের এবং লজ্জারও বটে। এনিওয়ে, আজকে আমি খুব ধন্য যে আমি এই জায়গাটা কথা বলতে পারলাম। এবার আপনার দেখাই আমার সেকেন্ড একটা এপিসোড আছে। স্যারকে বলবো, স্যার যদি একটু আমাদের ইয়েটা দেখান। আমাদের স্কুলে, আমরা বহু স্কুলে করেছিলাম সর্বশিক্ষা অভিযানের ইয়েতেই, সেখানে আমরা ইংরেজি পড়িয়েছিলাম থ্রু পাপেটস, একটা বাংলা কথা বলা হয়নি কিন্তু। তো সেইটার একটু ভিডিও ক্লিপটা দিয়ে দেখানো যায় এনাদেরকে। ওটা টেবিল টক ছিল সুন্দরবনের ওপর। সুন্দরবন, যারা প্রাইমারি টিচার আছেন তারা সবাই জানেন, এটা টেক্সটে আছে। সুন্দরবনটা দেখাবেন একটু। আমাকে একটু অনুমতি দেওয়া যাবে? একটু জল খেয়ে আসবো, ততক্ষণ আর চলুক, আমি আসছি। একটু আপনার অনুমতি নিয়ে উঠলাম। অবশ্যই। জাস্ট এ মিনিট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন স্যার। আমায় বললেন? হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি শেয়ারিংটা। আচ্ছা আচ্ছা, আমি একটু জলটা খেয়ে আসছি। হ্যাঁ, জল খেয়ে আসুন, কাছে রাখুন জল। Appeared a huge tiger, Valerian, with black stripes on his yellow body. আমি ভাবতেই পারিনি যে বাচ্চা বাংলায় ভালো করে বোঝে না, তারা এত সহজে একটা ইংরেজি গল্প কি করে বুঝে গেল। ভিডিওটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। Appeared a huge tiger, Valerian, with black stripes on his yellow body. আমি ভাবতেই পারিনি যে বাচ্চা বাংলায় ভালো করে বোঝে না, তারা এত সহজে একটা ইংরেজি গল্প কি করে বুঝে গেল। Appeared a huge tiger, Valerian, with black stripes on his yellow body. আমি ভাবতেই পারিনি যে বাচ্চা বাংলায় ভালো করে বোঝে না, তারা এত সহজে একটা ইংরেজি গল্প কি করে বুঝে গেল। দেখা গেছে? না, ভিডিওটা দেখা যায়নি। ভিডিওটা দেখতে পাওয়া যায়নি না। না, ভিডিওটা দেখা যায়নি। স্যার কিভাবে দেখানো যায়? দাঁড়ান দাঁড়ান, আমি করে দিচ্ছি এক্ষুনি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। শুভাশিস, আমি আছি কিন্তু। অমরদা, ও আরে আরে অমরদা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইনি একজন প্রখ্যাত মানুষ। এনার কাজ কোনোদিন দেখেছেন কিনা জানি না, হ্যান্ড শ্যাডোগ্রাফার। ঠিক আছে, মানে ভাবা যায় না। না, আই এম অনার্ড। কিন্তু ভিডিওটা দেখা গেল না কেন? ভিডিওটা দেখাচ্ছেন, উনি চেষ্টা করে বলছেন যে আমি করে দিচ্ছি। আমি আমার স্ক্রিনে দেখতে পেলাম, কিন্তু আপনারা দেখতে পাননি। শেয়ারিংটা হয়নি বোধহয়।
হ্যাঁ, উনি করে দিচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছেন আবার ফ্রেমটা দেখা যাচ্ছে? না না, Black stripes on his yellow body. আমি ভাবতেই পারিনি যে বাচ্চা বাংলায় পুরো করে বোঝে না তারা এত সহজে একটা ইংরেজি গল্প কি করে বুঝে গেল। Appeared আমাদের ব্রাউন মাউসটা যেভাবে দেখালেন সেভাবেই তো হয়ে যাবে স্যার। হ্যাঁ, ওভাবেই করলাম। তাতে হচ্ছে না কেন? ফুল স্ক্রিন করবেন? হ্যাঁ, ভিডিওটা ফুল স্ক্রিন করবেন? ভিডিওটা হ্যাঁ কিরকম সেভ করে দিচ্ছি। এবার ফুল স্ক্রিন আছে না? স্টিল গুলো আসছে, স্টিল ফটোগ্রাফ এবার স্ক্রিন হয়েছে। এবার হয়েছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ এবার হয়েছে। দেখতে থ্যাংক ইউ। আচ্ছা আচ্ছা, এবার ভিডিওটা চালান। huge tiger, Arabian, with black stripes on his yellow body. আমি ভাবতেই পারিনি যে বাচ্চা বাংলায় পুরো করে বোঝে না তারা এত সহজে একটা ইংরেজি গল্প কি করে বুঝে গেল। Appeared a huge tiger, Arabian, with black stripes on his yellow body. আমি ভাবতেই পারিনি যে বাচ্চা বাংলায় পুরো করে বোঝে না তারা এত সহজে একটা ইংরেজি গল্প কি করে বুঝে গেল। হ্যাঁ, দেখা গেছে এবার? হ্যাঁ এবারে দেখা গেছে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এইটা কিন্তু মানে আপনার এন্টায়ার স্ক্রিপ্টটা মানে এন্টায়ার গল্পটা ইংরেজিতে বলা হয়েছিল। ওই গল্পটা ওদের পড়া, বাচ্চাদের পড়া ছিল, কিন্তু এই গল্পটা পড়ানো হয়েছিল, তারপর এর থেকে কুইজ করা হয়েছিল, ওদেরকে প্রশ্ন করতে বলা হয়েছিল, তারা সাংঘাতিক এনজয় করেছিল। এবং ওইটাতেই ওই ভদ্রমহিলা রিয়াক্ট করেছেন যে আমরা ভাবতে পারি যে বাংলা পড়িয়েও আমরা এরকম উত্তর পাই না, সেখানে ইংরেজিতে বুঝলো কি করে। এটা আমাদের মধ্যে সাংঘাতিক কনফিডেন্স দিয়েছিল যে ইয়েস, যদি ঠিক ঠিক মেথডে আনন্দ দিয়ে বাচ্চাদের, ওরা তো আমরা গ্রিপ্ট হয়ে দেখেছে, টোটাল অ্যাটেনশন দিয়ে দেখেছে গল্পটা ওদের জানা ছিল, কিন্তু ওরা তখন শব্দগুলোর মানে বুঝতে পারছে, করে জানতে পেরেছে। তার জন্য এই স্ক্রিপ্টটা দেখা। এরপর আরেকটা দেখাই, স্যার শান্তিনিকেতনটা দেখিয়ে দিন, রাজস্থান। আমার কোনো আইডিয়া নেই। বিনীতা কিছু বলবে? আরেকজন কেউ বলছে বোধহয়। আচ্ছা, কেউ কিছু বলছেন, বলুন। আচ্ছা, এটা ফুল স্ক্রিন করে দিন তো স্যার, তাহলে দেখতে পাবেন সবাই। Certainly, I came up in 1863. Yes, in 1863. Do you feel lonely? Not really, Shamli. Upashona Griho, tell us something about yourself. I came up in 28 years later. I am the prayer hall. Prayers and hymns are chanted inside me. I Join your conversation. Oh, yes, certainly. I remember the golden times too. Gurudev sat under my tree and wrote many poems. Can you remember a poem of Gurudev? Well, Kumor Para Goru Gari Bojhai Kara Kulshi Hari Hari Chala Bongshi Bodon Songe je যায় ভাগ্নে মদন। Kumor Paraswai, Kumor Parai Goru Gari Bojhai Kara Kulshi Hari Gari Chalai Bongshi Bodon Songe je যায় ভাগ্নে মদন। I remember a song of Gurudev. May I sing? Yes.
ওই রাঙা মাটির পর আমার মন ভোলায় রে গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পর হ্যাঁ, এতক্ষণ যেটা দেখলেন সেখানে কিন্তু যে বাড়িগুলো দেখলেন শান্তিনিকেতনের বাড়িগুলো আমরা বানিয়েছিলাম, সেটা কিন্তু আবারই, বলুন তো এটা কি ধরনের পাপেট? এই সেই উপাসনা গৃহ দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে উপাসনা গৃহ। হ্যাঁ হ্যাঁ পরিষ্কার। আচ্ছা, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এইটা কিংবা ধরুন শান্তিনিকেতন বিল্ডিং, ওকে, দেখুন ঠোঙা পাপেট, ঠোঙা পাপেট কিন্তু। আম্রকুঞ্জকে দেখলেন না? আম্রকুঞ্জ যেখানে ওই উনি বসে গান লিখেছিলেন, এবার দেখুন দেখতে পাচ্ছেন, এটা এইভাবে কথা বলছে। এটাও কিন্তু গ্রাফ পাপেট, এটারও কিন্তু এখান দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছি, এর মাঝখান দিয়েও হাত ঢোকানো যায়। তা এই যে ধরুন এই যে ফরম্যাটটা, এই ফরম্যাটটা স্কুলের পক্ষে উপযোগী বলে ওখানে তো সেট লাগানো যাবে না, ওখানে কিছু করা যাবে না, অতএব আমরা মানুষরাই এগুলোকে ব্যবহার করে করেছিলাম এবং ইট ওয়াজ সো এনজয়েবল। এবং ভাবতে পারবেন না যে কোনো বাচ্চা নেই যে পারছে না প্রশ্নের উত্তর দিতে। এরপর আমাদের কুইজ একটা প্রোগ্রাম ছিল, এখান থেকেই আমি কনফিডেন্সটা পেয়েছিলাম যে এগুলো বাজে কথা নয়, সব হয়, হওয়াতে পারলেই হয়, হওয়াতে কেউ চান না। বেশিরভাগ শিক্ষালয়ে গিয়ে দেখেছি জানেন, টিএলএম মানে টিচিং লার্নিং মেটেরিয়াল, সেগুলো এরকম উপচে পড়ে আছে, নো ওয়ান টু ইউজ ইট। কি মানে এটা করার, অপচয় করার কি মানে? তারা জানেন না কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। তো ফলে টিচাররা যারা যারা পারেন, আমি এরকম এরকম ক্রিয়েটিভ টিচার দেখেছি, আমি কিন্তু টিচারদেরকেও ট্রেনিং দিয়েছি, তাদের মধ্যে এমন এমন টিচার পেয়েছি যাদের কাছে আমার মাথা নত হয়ে গেছে, অসামান্য ক্রিয়েটিভ, কিন্তু তাদের জন্য কোনো আপনার উৎসাহ দেওয়ার কিছু নেই, দিলেই বলবে এটা আপনি নেপোটিজম হচ্ছে। কিন্তু সে লোকটা তো পারে, সে লোকটা তো পারে বলে করেছে, তুমি তো পারো না হে, কিন্তু করলে পরেই ওই দলবাজি হবে, না এই হবে ওই হবে সেই হবে, ফলে কেউ ক্রিয়েটিভলি এনগেজ করতে চায় না। এটা আমাদের লজ্জা, একটা দুঃখ। দারুণ দারুণ ক্রিয়েটিভ টিচার আছে, না একটুও বাড়িয়ে বলছি না, একটুও বাড়িয়ে না, তো কিন্তু তারা ওয়েস্টেজ হচ্ছে, তাদের এফর্টটা ইন ভেন। একটা স্কুলে করাতে গেছিলাম, সেখানে প্রথম দিন যে টিচাররা এসেছিলেন, এভরিওয়ান ওয়াজ রিলাক্টেন্ট, কেউ কিছু করতে চাইছেন না। পরের দিনকে তারা টিফিন খেতে যাচ্ছেন না। এটাও হয়। এই সব এক্সপিরিয়েন্স গুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এই জন্যই যে আপনারাও আপনাদের মধ্যে প্রত্যয়টা জাগিয়ে তুলুন যে আমরা সবাই পারি, আমাদের মতো করে পারি। আর রবি ঠাকুরের মতো কবিতা লিখতে হবে কে বলেছে? রবি ঠাকুর কোনদিন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো লিখতে পেরেছেন? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনদিন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো লিখতে পারবেন? মানে এটা কি সম্ভব নাকি? এটা সম্ভব না। এক একজন এক এক রকমের লিখবে, কিন্তু লিখবে। আমরা এইটুকু পারলেই আমাদের যথেষ্ট। আমাদের বাড়িটাকে আমরা কেয়ার করি, আর কোথাও দেখতে হবে না। বাড়িটাকে কেয়ার করি, ওই বন্ধু বান্ধবরা আসবে তাদের সঙ্গে নিয়ে করবেন, খেলা করবেন, তাতেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে। এনিওয়ে, আমরা বোধহয় একটা এন্ড অফ দ্য সেশন চলে এসেছি না? আমরা কি রানিং আউট অফ টাইম?